જે લોકો દાવા કરીને નીકળ્યા 2012ની આજુબાજુ જે અન્ના આંદોલન થયું અને આમ આદમી પાર્ટી સરકારમાં આવી દિલ્હીમાં અને એ વખતે એમનો શુદ્ધ અને ઈમાનદાર રાજનીતિનો દાવો હતો, પ્રયાસ પણ હતો. પણ એ પ્રયાસ પછી જ્યારે તમે કીચડ સાફ કરવા માટે ઉતરો છો ત્યારે અમે 100% અણિશુદ્ધ જ છીએ અને અમારાથી મહાન કોઈ નથી એવા દાવાઓ કરો છો ત્યારે પ્રશ્નો તમારી આસપાસ આવે છે. એક પછી એક સાથીઓનું છૂટા પડવું અને એમના જે પ્રશ્નો કરવું એ કદાચ આમ આદમી પાર્ટીને વધારે ખટતું હશે. દિલ્હીમાં જૂનું ઓલ્ડ રાજેન્દ્રનગર એરિયા હોય કે પછી મુખર્જીનગર, આ બધા જે વિસ્તારો છે એ દેશના યુવાનની વાસ્તવિકતા બતાવે છે. ત્યાં માણસો જતા નથી. ત્યાં લિટરલી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા ડૉક્ટર ભરત કાનાબારે એકવાર ટ્વીટમાં લખ્યું હતું, એ ત્યાં વાસ્તવિક તમને થતું દેખાય કે આ દેશમાં માણસ જીવતો નથી, એ ખદબદે છે. કીડાની જેમ ખદબદતા જીવનો દેખાય ત્યાં. એમની હાલત અતિશય ખરાબ પરિસ્થિતિમાં હોય. જે દેશ માટે ભવિષ્યનું નિર્માણ ને દશા દિશા નક્કી કરવા માટે યુપીએસસી જેવી પરીક્ષા આપીને આઈએએસ આઈપીએસ બનવા માટે નીકળ્યા હોય, એ લોકોનું જીવન ખાસું દોજખમાં હોય છે. એટલું દોજખમાં હોય છે કે થોડા દિવસ પહેલા જ નોઈડામાં એક જગ્યાએ પાણી ભરાય, એક છોકરો જાય, કરંટ આવે ને એનું ત્યાં મૃત્યુ થાય અને તોય કોઈ ન જાગે. અને પછી રાઉઝ ક્લાસીસ ત્યાં ચાલે છે, ત્યાં પાણી ભરાય બેઝમેન્ટમાં અને બેઝમેન્ટમાં લાઇબ્રેરી હોય, છોકરાઓ બહાર જ ન નીકળી શકે અને ત્યાં 3 યુવાનો છે જેનું મૃત્યુ થાય. એ 3 યુવાનોને શ્રદ્ધાંજલિની વાતો હતી. દેશની સંસદમાં અનેક લોકોએ ઘણી બધી વાતો કરી, પણ રાજ્યસભાના સાંસદ મનોજ ઝા જે બોલ્યા છે, મને એવું લાગે છે કે આખા દેશના મનમાં ઉઠેલો એ પ્રશ્ન છે અને કમનસીબે જે ભીતિ રાજ્યસભાના સાંસદે વ્યક્ત કરી હતી કે પ્રશ્નો પૂછાવા પછી પણ ન મળેલો જવાબ છે. સાંભળીએ મનોજ ઝાને. वक्त का बिल्कुल ध्यान रखूंगा. बस इतना कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि ये विषय मेज थपथपाने का नहीं है, ना उधर ना इधर. मौत हुई है सर, हत्या भी कह सकते हैं. कोविड के दौरान मैंने कहा था हत्याओं को मौत ना कहा जाए, आंकड़े अपनी जगह. सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं. अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रिग कर सकते हैं. सर इनकी भूमिका मंत्री चयन में, सांसदों को चुनने में भी हो गई है. ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जड़ में है सर. और ये आपके अर्बन प्लानिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को, सबको रिग कर सकता है और इसलिए फल फूल रहा है. मौत हुई, हम आज चर्चा कर रहे हैं. हादसों के देश में तब्दील हो गए हैं सर हम लोग. एक बाबा भीड़ लगाता है, हादसे में लोग मर जाते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. अपराध की घटना में महीनों का फहरिस्त देख लीजिए, बिहार का ही हादसे होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं. रेल हादसा होता है, एक दिन चर्चा होती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं. सीवर में लोग उतरते हैं, मर जाते हैं, हादसा होता है, उसकी तो और भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि सीवर में उतरने वाले की जाति तय करती है उसकी कितनी चर्चा होगी. मेरी एक दूसरी गुजारिश होगी सर, इसे भाजपा बनाम आप बनने का मुझे डर था और मेरा डर गलत नहीं था. सर मौत भी हम लोगों को बांट देती है. जिस दिन जीएनसीटीडी एक्ट पास हो रहा था, मैंने आगाह किया था आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर का नोशन क्रिएट कर रहे हैं. क्या बता सकते हैं हम इनको, उन बच्चों को क्या बताएंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो बच्चे आज भाजपा बनाम आपका डिबेट नहीं देखना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि सदन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके स्ट्रक्चर, अर्बन एडिफाइस पर हमारा क्या विचार है. ये वेकअप कॉल है सर, वेकअप अलार्म. कहीं की सरकार हो उसके लिए है, लेकिन क्या होता है ना सर, जब नींद अच्छी आ रही होती है, सुबह अलार्म बजता है तो हम उठते हैं, क्या करते हैं, अलार्म दबा देते हैं, नहीं सुनना चाहते अलार्म. हम ना सुनने वाले देश में तब्दील हो रहे हैं. हादसे होते हैं, हादसा पर हादसा, हादसा पर हादसा. एक दिन श्रद्धांजलि, सीमा पर हादसा होता है, तिरंगे में लिपटा शव आता है. सर 30 सेकंड दे दीजिए, बड़ी गुजारिश से कह रहा हूं सर. सर तिरंगे में लिपटा शव आता है,
सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सर आखिरी एक चीज कह के खत्म करता हूं। सर सपने, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ाता था, सपने लोगों में विस्तृत तरह से बांटे जाते हैं, साधन नहीं बंटते हैं। वैसे जब सपने और साधन के बीच में गैप होता है, इस तरह के सर आखिरी 20 सेकंड, इस तरह के हादसे होते हैं। सर मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि सदन की ये चर्चा एक परिणति में जाए, इसको आम आदमी पार्टी और भाजपा न बनाए। माननीय डॉक्टर जॉन आग्रह नहीं है। આના પછી દ્રષ્ટિ આઈએએસ, વાજીરામ જેવી ખૂબ મહત્વની અને જાણીતી સંસ્થાઓ છે એને બંધ કરી દેવામાં આવી છે, સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે એના બેઝમેન્ટ. દ્રષ્ટિ આઈએએસમાંથી વિકાસ દિવ્યકીર્તિએ જવાબ આપ્યો છે. એમણે પોતાની વેબસાઇટ પર પ્રેસ નોટ જાહેર કરીને કહ્યું છે કે આમાં કશું જ પણ બળની શક્યતા નથી રહેતી, જવાબદારી તો પોતાના માથે લેવી પડે. બાળકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને એમણે પ્રશ્ન એ કર્યો કે અમારી પાસે એવી કોઈ જ ગાઈડલાઈન નથી, જે માત્ર હવે દિલ્હીની કોચિંગ સંસ્થાનો હોય કે ગુજરાતના કોઈ પણ ઉદ્યોગ કરતા માણસો. પ્રશ્ન જ ત્યાં છે કે કોઈ ગાઈડલાઈન નથી. સરકારો બધે બદલાઈ જાય છે. કશું જમીનની સ્થિતિ એટલે નથી બદલાતી કેમ કે માણસો નથી બદલાઈ રહ્યા. જે લોકો અહીંયાથી ખૂબ તૈયારીઓ કર્યા પછી સિસ્ટમ બદલવા માટે નીકળ્યા હતા, એ લોકો કેમ પછી ઘેંટા ચાલમાં જોડાઈ ગયા? એ લોકો કેમ 1.5 લાખ મહિનાના પગારમાં પોતાનું ઘર નથી ચલાવી શકતા? જે મનોજ ઝાએ કહ્યું કે સપના મોટા થઈ જાય છે, સાધન નથી મળતા. અને સાધન નથી મળતા ત્યારે મેળવવા માટેના બીજા બધા રસ્તાઓ પર માણસો ભાગવા માંડ્યા છે હદથી વધારે. અને એટલે જ પૈસાની ભૂખ આપણને વરુ બનાવી રહી છે. ને આપણે શિકાર. વરુ પોતાની કમ્યુનિટીને કેટલું સાચવે? વરુ કેવી રીતે રહેતું એ પ્રાણી છે. આપણે ખરેખર વરુ કહેવાને પણ લાયક છીએ? એ બહુ જ મોટો પ્રશ્ન છે. આપણે એના વરુ કહેવાઈ શકીએ, આપણે એના ગધર્બ કહેવાઈ શકીએ કેમ કે એ તો મહેનત કરે છે. આપણને શ્વાન એટલે કે કૂતરા ના કહી શકાય કેમ કે એ પ્રામાણિક છે. આપણને શું કહી શકાય એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. અને એટલે જ માણસ જાત પર પ્રશ્ન છે તો નાગરિક બનવાની અવસ્થા તો ખાસી દૂર છે. અને એટલે દરેક વખતે દિલ્હીના લોકો ગુજરાતનું ઉદાહરણ આપે છે, ગુજરાતવાળા બિહારનું આપે છે, બિહારવાળા મધ્યપ્રદેશનું આપે છે, એમપીવાળા યુપીનું આપે, યુપીવાળા નોર્થ ઇસ્ટનું આપે, કોઈ પશ્ચિમ બંગાળનું આપે. શું ફરક પડે સરકારોના બદલાઈ જવાથી? શાસન કે એની વ્યવસ્થા નથી બદલાતી કેમ કે નાગરિક નામનું તત્વ મારી નાખ્યું છે. ગળામાંથી અવાજ નીકળવાનો બંધ થયો છે. એ યુપીએસસી વાળા છોકરાઓએ અવાજ ઉપાડ્યો અને એક સાથે દિલ્હીની સડકો પર જ્યારે આવ્યા, ત્યાંના રસ્તાઓ પર આવ્યા, તો એનું પરિણામ એટલું તો દેખાયું કે રાજ્યસભામાં અવાજ ઉઠ્યો એ વાતોનો. ગુજરાતમાં આટલા લોકો સતત મૃત્યુ પામ્યા. ગુજરાત પાસે બોલવા વાળો વિપક્ષ અને વિપક્ષ હોય કે ન હોય, પોતાની વાતો માટે રસ્તા પર ઉતરવા વાળો નાગરિક બચ્યો જ નથી. અને એટલે જ તમે દેશની રાજ્યસભા કે લોકસભા છોડી દો, રાજ્યની વિધાનસભામાં આવનારા સત્રમાં કયો માણસ રાજકોટ દુર્ઘટના કે તક્ષશિલા માટે રડે છે, બોલે છે કે અવાજ ઉઠાવે છે કે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની તસ્દી લે છે? એ ખૂબ પ્રશ્ન છે. અહીંયા નાગરિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા જેટલી એની ઓકાત કે તાકાત નથી રહી. માણસો સતત મરતા જાય, નેતાઓ આવીને વિઝિટ કરીને આગળ નીકળી જાય, રાજનીતિ ચાલુ થઈ જાય, એક બીજા પર ઢોળે, બીજો ત્રીજા પર ઢોળે, આ તો બધા એકબીજા પર ઢોળે છે. અને આવું દરેક કિસ્સાઓમાં થઈ રહ્યું છે. અને એટલે જ દેશની રાજ્યસભા કે લોકસભા જેના ઉદ્દેશ્ય શું હતા, દેશનું બંધારણ શું હતું, એ એકવાર તમે વાંચો. અને વાંચ્યા પછી 75 વર્ષે એટલો સવાલ કરો કે આપણે જો એને ફોલો નથી કરી શકતા તો આપણે દંભી વાતો શું કામ કરી રહ્યા છીએ. રાજ્યસભામાં સ્વાતિ માલીવાલ આમ આદમી પાર્ટીના જ સાંસદ છે અને આમ આદમી પાર્ટીના જ સાંસદનો એવો દાવો છે કે એક ઈંટ મુકાય દિલ્હીમાં એટલે એમસીડી વાળા ત્યાં પહોંચી જાય છે, ત્યાંનું કોર્પોરેશન, રિશ્વત માંગવા માટે. આમ આદમી પાર્ટીનું કહેવું છે કે અમારા માથે જવાબદારીઓ છે પણ અમારી પાસે સત્તા નથી. અને એ જ્યારે બિલ પસાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે પણ એ વિષય પર ચર્ચાઓ થઈ હતી કે જવાબદારીઓ પૂરી કરવા માટે સત્તા જોઈએ. પાવર વગર રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી આવતી અને પાવર હોય પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી ના હોય તો કશું જ કામનું નથી. પણ એ બધા સવાલોની વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના જ નેતા સ્વાતિ માલીવાલે શું કહ્યું, સાંભળો એને. सर हम ये देखते हैं, मैंने कल जाके देखा राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इलीगल सेंटर्स खुले हुए हैं. तो इन इलीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी
वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं और इतना बड़ा इलीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जो आपके माध्यम से मैं यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ। सर, हमें ये भी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं और दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल हो जाता है कि नाव लेके निकलना पड़ जाए लोगों को। तो ड्रेनेज सिस्टम को कौन साफ करेगा? क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर, मैं ये आपके माध्यम से सर मैं 3 डिमांड रखना चाहती हूँ। सर, सबसे पहले ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में उन कोचिंग के सेंटर के जो लोग हैं उनको पकड़ लिया है पुलिस ने सर, लेकिन ये जो अधिकारी हैं और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जिम्मेदारी कौन सेट करेगा? सर आप देखिए, वहां पे मुझे बताया गया, बच्चों ने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट्स लिखी थी, पार्षद को लिखी थी, एमएलए को लिखी थी और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो एफआईआर हुई है उसमें पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये जितने भी अधिकारी हैं इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके का लापरवाही या भ्रष्टाचार करने की। ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પદયાત્રા કાઢી હતી અને તમે એવું સમજવાનું દુસ્સાહસ ન કરતા કે આમ આદમી પાર્ટીએ યુપીએસસીના 3 જે છોકરાઓ છે એ લોકો માટે એ પદયાત્રા કાઢી હતી। અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાં છે અને એમની રાજનીતિક રીતે પોતાના વિરોધની પદયાત્રા હતી। જો કે એ મહત્વનો મુદ્દો છે કે એક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આટલા દિવસથી જેલમાં છે અને ઘણી બધી વાતો ખૂબ સવાલો અને શંકાના ઘેરામાં મૂકી રહી છે। બીજું કે સૌથી મોટો પ્રશ્ન જ ત્યાં ઊભો રહ્યો છે કે તમે વિપક્ષમાં છો એટલે તમને ચોરી કરવાનો અધિકાર બિલકુલ નથી મળતો, પણ એ ચોરી જો સાબિત નથી થતી આવનારા સમયમાં તો સરકાર ક્યારે એ વાતનો જવાબ આપી શકશે કે દિલ્હીની જનતા અને મુખ્યમંત્રી વચ્ચેનું આટલું જે અંતર ઊભું થયું એના માટે જવાબદાર કોણ? આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ શું કહ્યું, સાંભળીએ એમને। દેશભરમાં શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યના મુદ્દા ઉપર શાનદાર દમદાર કામ કરીને દેશમાં શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની રાજનીતિની શરૂઆત કરનાર સૌથી લોકપ્રિય વ્યક્તિ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીને ભાજપે છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી ખોટા કેસમાં જૂઠા આરોપો લગાવી જેલમાં પૂરી રાખ્યા છે। કેજરીવાલજી સિવાય આમ આદમી પાર્ટીના તમામ મોટા નેતાઓને પણ એક ખોટા કેસમાં જેલમાં પૂરવાનું કામ ભાજપે કર્યું છે। અરવિંદ કેજરીવાલજી ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરના દર્દી છે। વર્ષોથી તેઓ ઇન્સ્યુલિન લે છે, ડાયાબિટીસની દવાઓ લે છે। જેલમાં સતત તેમની તબિયત ખરાબ થઈ રહી છે, તેમની તબિયત નાજુક થઈ રહી છે। જેલ પ્રશાસનને, ભાજપની સરકારને અને લાગતા વળગતા તમામને વારંવાર વિનંતી કરવા છતાંય ભાજપના લોકો અરવિંદ કેજરીવાલજીની તબિયતને ગંભીરતાથી લેવાના બદલે હસી મજાકમાં ઉડાવી રહ્યા છે। મુખ્યમંત્રી કક્ષાના એક વ્યક્તિને જેલની અંદર જ મારી નાખવાનું ષડયંત્ર ભાજપવાળા કરતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે, ત્યારે इंडिया गठबंधन तमाम पार्टियों द्वारा अरविंद केजरीवाल ने तबियत ने लईने અને અરવિંદ કેજરીવાલજીને જેલમાંથી વહેલી તકે મુક્ત કરવામાં આવે એવી માંગણી સાથે દિલ્હીમાં આજરોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સાથે તમામ રાજ્યોમાં પણ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના બેનર નીચે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સૌ પક્ષો સાથે મળીને ગુજરાતમાં પણ અરવિંદ કેજરીવાલજીના બગડતા સ્વાસ્થ્યના સંદર્ભમાં ચિંતા વ્યક્ત કરવા, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરવા અને જલ્દીથી તેઓ છૂટી જાય તે માટે થઈ આજે એક પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં। એક ફરક કોંગ્રેસની રાજનીતિમાં એ દેખાઈ રહ્યો છે કે પોતાના મુદ્દાઓ પર તો દરેક વખતે રાજનેતાઓ રસ્તા પર ઉતરે જ છે। એમના નેતાઓ પર જ્યારે કશું એ આવે તો તરત એમને બોર્ડ લાગી આવે છે ને યાત્રાઓ બધી જ શરૂ થઈ જાય છે। એટલે થોડા જ સમય પહેલા રાહુલ ગાંધીને જ્યારે અને સોનિયા ગાંધીને ઈડીના સમન્સ જે તે સમયે મળવા માંડ્યા ચૂંટણી પહેલા, ત્યારે આખી કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં રસ્તા પર ઉતરી આવી હતી અને કેટલા દિગ્ગજ નેતાઓ કે જે મોટી ઇવેન્ટ સિવાય ક્યાંય દેખાતા જ નથી હોતા એવા દિગ્ગજ નેતાઓ પણ રસ્તા પર જમીન પર દેખાયા હતા અને એ લોકોએ ત્યાં દેશમાં જે કાર્યવાહી થઈ રહી હતી એના માટે અહીંયા પદયાત્રા કરી હતી। એમનો રાજનૈતિક સંદેશ હતો અને એ વખતે પણ પ્રશ્ન એ ઊભો થયો હતો કે વાત જેવી સોનિયા ગાંધી કે રાહુલ ગાંધી પર આવે છે તરત જ કોંગ્રેસનું કાર્યકર્તા જનૂનથી નીચે રસ્તા પર ઉતરી જાય છે। આ દેશમાં અને રાજ્યમાં અનેક એવી ઘટનાઓ થઈ રહી છે ત્યારે વિપક્ષ ક્યાં હોય છે એ પ્રશ્નનો જવાબ મળવાનો છે। રાજકોટની દુર્ઘટના પછી વિપક્ષના નીચે ગ્રાઉન્ડ પર ઉતર્યા પછી, જમીન પર ગયા પછી હવે ગુજરાત ન્યાય યાત્રા શરૂ થવાની છે અને ગુજરાત ન્યાય યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી આવે એવી પણ સંભાવના છે। 2જી તારીખે રાજકોટમાં કોંગ્રેસ પોતાના કાર્યક્રમનું એલાન કરવાની છે અને એટલે જ ગુજરાતની પાસે એક હાશ કરી શકાય એવો મુદ્દો એ છે
કે વિપક્ષ હવે ગુજરાતની જનતાના મુદ્દા માટે રસ્તા પર ઉતરે છે, બાકી પોતાના મુદ્દા પર તો આખું ગામ રસ્તા પર ઉતરતું હોય છે. ભાજપના નેતાઓ પણ રાહુલ ગાંધી ત્યાં પેલું મહાદેવનો ફોટો બતાવે એટલે કોંગ્રેસના કાર્યાલય પર પથ્થર મારવા જતા રહે અને કોંગ્રેસવાળા સામે પથ્થર મારી દે. જરૂર પડે તો કોંગ્રેસવાળા રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધી માટે રસ્તા પર ઉતરી જાય, આમ આદમી પાર્ટીવાળા કેજરીવાલ માટે ઉતરી જાય. જનતા માટે કોણ ઉતરશે રસ્તા પર? કોણ જવાબ આપશે એ વાતોનો કે ન્યાય નામના શબ્દનું અસ્તિત્વ કેમ નથી બચ્યું? કોણ જવાબ આપશે કે મુખ્યમંત્રીએ પીડિતોને મળ્યા, એ પીડિતોને મળવા એ નહોતા ગયા, પીડિતોને એમણે ગાંધીનગર બોલાવ્યા, એના પછી એ લોકોની સાથે તુમાખીભર્યું વર્તન કર્યું. રાજ્યના ગૃહમંત્રી પર એક પીડિતે આરોપ લગાવ્યો કે એમને આમ લિટરલી ઉતારી પાડવામાં આવ્યા. વારંવાર સચિવાલયમાં અવાજો સંભળાય કે જેની ઉંમર નાની હોય, પોતાનાથી ખાસ્સી ઉંમર વધારે ઉંમર હોય એવા 90 વર્ષના દાદાને પણ આમ ઉતારી પાડે, કેમ કે મંત્રીપદનો જો રૂવાબ એમને માથા પર ચડેલો હોય. તો આટલી બધી દુર્ઘટનાઓ પછી એ વાતનો જવાબ છે કે રાજ્યના ગૃહમંત્રી શું કામ એવી તુમાખી સાથે વાત કરે છે પીડિતો સાથે? સ્વજન તો પાછું નથી આપી શકવાના, એમના આત્મસન્માનને ઠેસ શું કામ પહોંચાડો છો? એ વાતનો એ જવાબ નથી. પણ જે લોકોએ જ્યારે પોતાની મર્યાદા અને પદની આમન્યા એ બંને ગુમાવીને સવાલો કર્યા છે, ત્યારે એમને સમયે જવાબો આપ્યા છે.